गेटपास थिला निजुक्ति मेला 2025 जोटा कि गतकाली अर्थात आम जो दिन भिडटी बनाऊँ आज आज हूँ बुधवार तेणु मंगलवार दिन थिला निजुक्ति मेला आम राज्यर एवं मुख्यमंत्री पाखर समस्ते निजुक्ति पत्र पाई एवं से निजुक्ति पत्र जो मैंने पाई आम इंस्टीट्यूट ऑक्सीजन एकेडमी जो मैंने क्वालिफाई कर सिलेक्टेड होती भितर आज आम आम गहन पाइचु तरुण कुमार साहू जे कि फरेस्ट गार्ड हिसाब से ओडिशा सरकार अधीन में जॉब करने जाऊँगी निजुक्ति पत्र एवं से आजिकार वीडियो कर मुख्य उद्देश्य है जो पिला माने भावुचंती जे इलीगल मीन्स रे अनफेयर मीन्स रे जॉब हुए बा निजुक्ति मिले सेटा को भूल बोली प्रमाणित करबा पई एवं नवा पीढ़ी को आगामी पीढ़ी को इंस्पायर करबा पई आजिकार ए प्रयास एवं आज आमे तरुण कुमार साहू कोठू आमे ताकर अभिज्ञता शेयर करबा समस्त सहित सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक वेलकम बैक टू ऑक्सीजन एकेडमी एवं आज आम निश्चित भाव में प्रथम स्वागत करवा जे तरुण कुमार साहू जे कि मूल्यवान समय नहीं आमर ये अनुष्ठान छोट मोट स्टूडियो बा टेम्पोरारी स्टूडियो रे एवं तांकर अभिज्ञता शेयर करने कारण से आगामी काली जाउचंती जॉइन करने फॉरेस्ट गार्ड हिसाब से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट को वेलकम टू आवर कोचिंग सेंटर तरुण थैंक यू सर आउ तुमे टिके पिला मानकू शेयर करो तुम अभिज्ञता विषय प्रथमे कह जे जो निजुक्ति मेला बा प्रशिक्षण मेला हैला सेतिरे तुमको केमिति दियागला केते बेले तुमे जाइतिलो एवं केते समय भितरे सेमान तुमको निजुक्ति पत्र देले एवं कोठी तुमर पोस्टिंग हिची सर हमको कहितले 10टा बेले जीवा पे 10टा बेले सेडी रजिस्ट्रेशन हैला रजिस्ट्रेशन पर माननीय मुख्यमंत्री आसिले तापरे से स्पीच दे सारला पर हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अच्छा तरुण तुम्हें तुमर बयस बहुत कम 23 वर्ष मात्र 23 वर्ष बयस तुम्हें क्वालिफाई कर सिलेक्टेड हो तो तुमको केते वर्ष लगी स्टेज को पहुंचबा पे मते पाखा पाखी 2.5 इयर्स लगी अढ़ाई वर्ष ए अढ़ाई वर्ष भीतर तुमे आउ कोन सी एग्जाम क्वालिफाई करथिलो की आज्ञा सर कोन करथिलो सर ओडिशा सीजीएल ओडिशा सीएचएसएल ओडिशा ओएसएससी जूनियर क्लर्क पुलिस क्लर्क जूनियर असिस्टेंट पीओ अच्छा इति 7-8टी एग्जाम रे क्वालिफाई करिछ अच्छा से भितर एटा रे फाइनल सिलेक्शन अच्छा से वर्तमान कथा होउची जे तुमे जो आगामी पीढ़ी आछुचंती सेही पीढ़ी को पई तुमे कोन मेसेज दबो से माने किपरि प्रिपेयर हेबे एवं अनफेयर मीन्स रे किछि होउची की ताको मन रे बहुत पिला को मन रे मैं देखि छु संदेह थाए जे अनफेयर मीन्स रे लोक सरकारी चाकरी पान एटा कोन सतो की ना सेंते सर मूवी आज पाइन अच्छा ताले कोन से माने प्रथमे कोन करिवे जे माने नुवा आछुचंती सर सेमान को फर्स्ट बेसिक क्लियर करबा में पड़ो सब सब्जेक्ट रो मैथ रीजनिंग इंग्लिश ओडिया जीके सेगा तो पढ़ले हो और मैथ रीजनिंग फर्स्ट कांसेप्ट क्लियर करबा केतरी चैप्टर्स माने करिवे मैथ तो रोज दुईटा अरिथमेटिक और एडवांस अरिथमेटिक मिनिमम 12 ରୁ 14 चैप्टर सब करिवे ताले प्रथमे क्वेश्चन आछि तुमे तो बोधे हम पकरे कोचिंग तो नउथिलो बोधे नुए नउथिलो ताले कोचिंग ता कोन नेसेसरी जे माने किछि भी जानि नांती किछि बेस क्लियर नै ताको में कोचिंग ता मैंडेटरी ताले कोचिंग समान देले कोन सुविधा होय तन कोचिंग में नेला पर सर फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल ता क्लियर करबा पे फर्स्ट बेसिक ता ता छडा मु भाबुची आ गुटे जिंस होए जे को चैप्टर हमें पढिबा सेटा ताको खुजिबा पई पड़ेनी बा ता विषय रे जानिबा दरकार नै समान डायरेक्ट ताको कोचिंग सेंटर गुडी को कहि दियंती जे एई चैप्टर गुडी को तुमर इंपोर्टेंट से अनुसार तुमे प्रिपेयर हो एटा बोधे कि ता माने नुहे जे कोचिंग न जानले जने पाइबो नै एटा भी नुहे हां सेटा बहुत पिला जो छथि कोचिंग नै पारु नाहंती बा नियंती किंतु ताकर फंडामेंटल जोडा तरुण कहिला जे ताकर फंडामेंटल क्लियर ताले मैथमेटिक्स रो माने 12-13टी चैप्टर ना कते कहिलो अरिथमेटिक रो अच्छा से पे इंग्लिश रे कोन करिवे ताले इंग्लिश भी जेमती फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच सब क्लियर होबा दरकार नाउन केडा वर्ब केडा एडजेक्टिव सब से क्लियर होबा पड़ो तापर वोकाबुलरी सेक्शन अच्छा
ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ତ ସବୁ ମାନେ ଭାଟ ସବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଚେପ୍ଟର, ମାନେ ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଜିକେ ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି ହେଉଥିଲ? ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ କୋଚିଂରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା କରିଥିଲି ଆଉ ବୁକ୍ରୁ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରହିଲା ରିଜନିଂ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ରିଜନିଂ ରହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେମିତି ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବାହାରୁଛି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ, କରି ତ ପାରିବେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ, ହେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କଲେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ସହାୟତା ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବେଚ୍ରେ ଆସୁଥିଲି, ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ବେଚ୍ ସରିଲା ବେଳେ ମାନେ ସେଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଚ୍କୁ ଗଲାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାପରେ ଆସିଗଲା। ଡେଲି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଥିଲା? ପାଖାପାଖି ଡେଲି ସାର୍ 100ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାର୍ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏନି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କିଛି ସହାୟତା ହେଇଛି କି ତା ଦ୍ୱାରା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଜିକେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଇଂଲିଶ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍, ରିଜନିଂ ବି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲ, କେମିତି ହେଉଥିଲ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ଟିକେ ଥିଓରି, ତାପରେ ତାର ଏମସିକ୍ୟୁ କଲି, ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସବଜେକ୍ଟର ଥିଓରି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଥ୍ୟାରୋପିର ସେଇ ସାର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ରାକେଶ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରେଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେଇଥିଲେ? ନିହାଲି 2000 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ଡେଲି ଦେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଚ୍, ମାନେ ସେଟ୍ରେ ବି ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେଇଗୁଡ଼ିକରୁ କେତୋଟି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 80% ରୁ 90% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆରେ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍, ସେଇଟା ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ପଢ଼ିକି ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ 100 ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ସମାସ ଉପରେ ବି 100, ସେହିପରି ବିଭକ୍ତି ଉପରେ ବି ଦେଇଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାଇଛ କି? ହଁ ସାର୍, ନିହାତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁ 30-40 ଥର ମିନିମମ୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାର ରିପିଟ୍ କରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିଯାଏ, ଏବଂ ସମାସ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ତଦ୍ଧିତ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କରୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତରୁଣ ଆଜି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବି ଭିଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସରେ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫେୟାର ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ନପାରିବା ଲୋକ ହିଁ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସରେ ହେଉଛି ବୋଲି କ୍ଲେମ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୋର ହେଲାନି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ସତ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍। ଯଦି ଅନେଷ୍ଟିର ସହିତ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ହିଁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଡିଭିଜନ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଡିଭିଜନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଜାଣିସାରିଛ ଡିଭିଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଇବ ସେଟା ଜାଣିସାରିଲଣି? ନା, ସେଇଟା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁମେ ବାରିପଦାରୁ ବୋଧେ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଯିବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ତା ପାଇଁ ଟିକଟ ଫିକଟ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା। କେବେ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଅଛି? ଆଜି ରାତିରେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି? ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେବେଳେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ? 6ଟା। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର କିପରି ଯିବ? ଟ୍ରେନରେ। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତୋର? 6:45। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବ? ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରିବା ବି ଉଚିତ, କାରଣ ସିନିୟରିଟିଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି 1 ମିନିଟ୍ରେ ବି ସିନିୟରିଟି ଜୁନିୟରିଟିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କର, ଏବଂ ଆଗାମୀ ତୁମର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କର। ଏହା ହିଁ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆମର ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ
ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ପାଅ ତୁମ ଚାକିରି ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାଠୁ ଉନ୍ନତତର ଆଜ୍ଞା ଜବ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, କାରଣ ମାତ୍ର 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପେସେନ୍ସଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପେସେନ୍ସ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ନିହାତି 100% ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହିଁ ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।